ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 10 विषय हिंदी और चैप्टर फर्स्ट के बारे में, चैप्टर 1 के बारे में हम आज बात करेंगे। चैप्टर वो है पार्ट 1 है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और ये एक प्रार्थना गीत है जो किसने लिखा है, उस पहले हम कवि के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि ये प्रार्थना गीत किसने लिखा है। ये प्रार्थना गीत लिखा है रविदास ने। रविदास को उसका दूसरा नाम रविदास भी है। तो उनका जन्म ईस्वी सन 1388 में हुआ था और निधन सन 1518 में उनका निधन हुआ था। लेकिन उनका जो निधन हुआ था वो अभी वो चौकस नहीं है, लेकिन ये अनुमानित है। और संत रविदास कबीर के समकालीन महान संत थे और यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के वो शिष्य भी थे। और वो कहाँ रहते थे? वो काशी में रहते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में, उनके जो पद लिखे हैं उसमें अनन्य भक्ति भाव का निरूपण किया गया है। और संत कवि रविदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा का परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम उन्हें बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। संत रविदास के पद बहुत ही लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। मीन्स के जो सिख लोगों का जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी संत रविदास के पद वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। बोलचाल की सरल और सहज भाषा में 2 से अधिक पद हैं। तो थोड़ा कवि परिचय हम देख लेते हैं। कवि परिचय। सन 1388 ईस्वी सन और निधन सन 1518। उनका जो निधन है वो अनुमानित है। उसको भी हमें उसकी चौकस साल मिली नहीं है, इसलिए हम अनुमानित लिखते हैं। काशी, वो कहाँ? काशी में रहते थे। और वो कबीर के समकालीन भी थे। मीन्स के वो कबीर के समय में भी कबीर के समय में वो उनका जन्म हुआ था। और किसके शिष्य थे? और वो संत रामानंद जी के शिष्य थे। संत
संत रामानुजन जी के उनके उनके पदों में भक्ति भाव का निरूपण किया गया है और उनके पद बहुत ही लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल भाषा में वो 2 से अधिक पद हैं। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं, जो इस पद में क्या कहते हैं कवि रैदास कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? શું કહે છે આ પદમાં કે પ્રભુ એટલે ભગવાન, હું તમારી નિકટ તમારી નજદીક રહેવા માગું છું। मुझे आपकी भक्ति में प्रभुमय बनना है। जो મને તમારી ભક્તિમાં તમારી પ્રભુમય બનવું છે, એટલે તમારી ભક્તિમાં તલ્લીન ડૂબી જવું છે મારે। मैं आपका दास, आपकी प्रतीक्षा, मैं आपका हूँ आपनो सेवक दास तुम्हारा प्रेम इच्छू छूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैत वर्णित किया हुआ है। तो चलो आप मित्रों जो कवि परिचय हमने देख लिया। अभी उसके बाद हम देखेंगे कि इस पद में क्या कहा गया है और इस पद में प्रभु और भक्त का अद्भुत निरूपण किया गया। प्रभु और भक्तनु अद्भुत रीते निरूपण करवामां आव्युं छे। तो जोईए आपणे शुं कहे छे आगळ। प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जो शुं कहे छे पहली 2 લીટીમાં प्रभुजी तुम चंदन એટલે प्रभु हे भगवान। संत रविदास कहे छे पहला 2 कहे छे कि प्रभु तमे चंदन छो अने हूँ पाणी। जाकी એટલે जिसकी, अंग अंग એટલે शरीर, बास એટલે सुगंध, समानी એટલે शरीर में व्याप्त थई जवुं। शुं कहे छे? प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास से समानी। शुं कहे छे? प्रभुजी तमे चंदन छो अने हूँ पाणी। जो बंने मरी जाए तो आपણા अंग अंग में चंदन की सुगंध फैलाई जाए। शुं कहे छे संत रविदास कहे छे कि हे प्रभु आपना प्रत्ये मारो समर्पण भाव चंदननी जेम साथे पाणी समान छे। जो चंदननी जेम पाणी समान छे। चंदननी साथे घसवाथी पाणी पण चंदननी सुगंध व्यापी जाए छे। जो चंदन ने पाणी साथे घसवाथी चंदननी सुगंध व्यापी जाए छे। हे प्रभु आप चंदन छो तो हूँ पाणी छूँ। आपनी सुगंध भक्ति भावनो ना माध्यमथी मारा आखा शरीर में अंगे अंग में व्याप्त थई जाए छे, थई गई छे। समझाયું? तो जो एना शब्दार्थ में आपणे जोईए अहींया आठमां लखाई गयो हशे तो हूँ शब्दार्थ जो जाकी એટલે जिसकी, बास जो बास એટલે सुगंध, समानी એટલે व्याप्त थई जवी, भर जानी। समानी એટલે भर गई है। गई है। शू कहे छे? प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग में बास समानी। प्रभुजी तमे चंदन छो अने हूँ पाणी, जेनी सुगंध आखा अपना शरीर में व्याप्त थई जाए छे, भरी गई छे। हवे जोईए आपणे पहली बीजी लाइन। प्रभुजी तुम धन, प्रभुजी तुम घन बन हम मोड़ा, जैसे चितवट चंद चकोड़ा। शू कहे छे बीजी लाइन में? प्रभुजी तुम घन बन हम मोड़ा, जैसे चितवट चंद चकोड़ा। शू कहे छे कवि? प्रभुजी तुम घन એટલે ઘન એટલે બાદલ। प्रभुजी તમે બાદલ છો। બન એટલે જંગલ ને હું हम મોરા એટલે મોર। જે જંગલમાં મોર હોય છે ને તે મોર નામનું પક્ષી। जैसे चितवट चंद चकोड़ा, જેવી રીતના चितवट એટલે देखता है, જોવું।
ચંડ એટલે ચાંદ, ચકોડા એટલે ચકોર નામનું પક્ષી. શું કહે છે? પ્રભુજી તમે બાદલ છો અને હું જંગલનો મોર છું. જેવી રીતે ચકોર પક્ષી ચાંદને એકી ટસે ઢાળી જોયા કરે છે, તે હું છું. જો શું કહે છે સંત રવિદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારા માટે વાદળ સમાન છો અને હું પોતાના જંગલનો મોર માનું છું. જેવી રીતે વર્ષા ઋતુમાં કાળા વાદળ જોઈને મોર મગ્ન થઈ નૃત્ય કરવા લાગે છે, એવી રીતે હું પણ આપને જોઈને મદમસ્ત થઈ જાઉં છું. હે પ્રભુ, જેવી રીતે ચાતક પક્ષી ચંદ્રને જોતું રહે છે, એવી રીતે પણ હું સદા આપની ભક્તિમાં હંમેશા મગ્ન થઈને રહું છું. જો આમાં શું કહે છે? ઘન એટલે બાદલ, ઘન એટલે બાદલ, બન એટલે જંગલ, બન એટલે જંગલ, મોડા એટલે મોર. મોર નામનું પક્ષી જે આપણું શું છે? રાષ્ટ્રીય પક્ષી પણ આપણે કહીએ છીએ. રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે આપણું મોર. તે ચિતવટ, चितवट એટલે देखता है, देखता है. चंड એટલે ચાંદ, ચકોડા એટલે ચકોર પક્ષી, ચકોર નામનું પક્ષી. શું કહે છે? પ્રભુજી તુમ ઘન બન હમ મોડા, જૈસે ચિતવટ ચંડ ચકોડા. જો પ્રભુજી સંત કવિ રવિદાસ કહે છે કે પ્રભુજી તમે ઘણા વાદળ છો અને હું જંગલનો મોર છું. જૈસે ચિતવટ દેખતા ચંડ ચકોડા, જેવી રીતે ચકોર પક્ષી ચાંદને જોયા કરે છે, તે હું છું. સંત રવિદાસ કહે છે બીજી બે લાઈનમાં, હે પ્રભુ, આપ મારા માટે વાદળ સમાન છો અને હું પોતાને જંગલનો મોર માનું છું. અને હું જેવી રીતે વર્ષા ઋતુમાં કાળા વાદળથી વાદળો ઘેરાઈ જાય છે અને એ વાદળ ઘેરાઈ જાય જ્યારે વરસાદ પડે છે, ત્યારે હું નૃત્ય કરું છું, એ વરસાદથી હું નૃત્ય કરવા લાગુ છું, તે હું છું. એવી રીતે હું પણ આપને જોઈને મદમસ્ત થઈ જાઉં છું. હે પ્રભુ, જેવી રીતે ચાતક પક્ષી ચંદ્રને જોતું રહે છે, એવી રીતે પણ સદા આપની ભક્તિમાં હું મગ્ન રહું છું. જો હવે ત્રીજી લીટીમાં શું કહે છે? પ્રભુજી તુમ દીપક હમ બાટી, ઝાંકી જાતી બરે દિન રાત. જો શું કહે છે? પ્રભુજી તુમ દીપક એટલે દીવો, બાટી એટલે જે દીવામાં દિવેટ બળે છે ને એને બાટી કહેવાય. ઝાંકી એટલે ઝિસકી, જાતિ એટલે ખ્યાતિ, બરે દિન રાતી. પ્રભુજી તુમ દીપક હમ બાટી. પ્રભુ તમે દીપક છો તો હું એ દીપકમાં બળવાવાળી જ્યોત છું. આપણે એને જ્યોતમાં કહીએ છીએ. જ્યોત છું, બાટી છું. જેવી રીતે એ દીપક, જો સંત રવિદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભક્તિમાં બળતી વાત એટલે જ્યોત સમાન છો. મારી ભક્તિ દીપકમાં બળતી જ્યોત સમાન છે. જેવી રીતે દીપકની વાત એટલે દીપકની જ્યોત પોતાને બાળીને દીપકની સાથે સતત રહેવામાં જ સુખનો અનુભવ કરે છે, એવી રીતે હું પણ અસ્તિત્વ
કેવળ આપની ભક્તિની અભિલાષા કરું છું. તો શું કહે છે? દીપક એટલે દીવો. દીપક એટલે દીવો. બાટી એટલે જ્યોત. बड़े એટલે જલતી है. શું કહે છે? પ્રભુજી તુમ દીપક હમ બાટી ઝાંકી જોત ઝાંકી જાટી બળે દિન રાતી. શું કહે છે? પ્રભુજી તમે દીપક છો, તમે દીપક છો તો હું વાટ છું. જે દીવામાં પેલી જ્યોત બળે છે તેને આપણે બાટી કહીશું. ઝાંકી જે દિવસ રાત બળીને શું કરે છે? જ્યોતિ. જ્યોતિ એટલે પ્રકાશ આપે છે આપને. હું એ સમાન છું. જો શું કહે છે? સંત રવિદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, કે મારી ભક્તિ દીપકમાં બળતી વાત સમાન છે, દીપકમાં બળતી જ્યોત સમાન છે. જેવી રીતે દીપકની વાત પોતાને બાળીને દીપકની સાથે સતત રહેવામાં સુખનો અનુભવ કરે છે, એવી રીતે હું પણ મારું અસ્તિત્વ ખોઈને કેવળ આપની ભક્તિની અભિલાષા કરું છું. હવે જોઈએ ચોથી લાઈન. પ્રભુજી તુમ મોટી હમ ધાગા જૈસે સો નહીં મિલત સુહાગા. જો શું કહે છે? પ્રભુજી તુમ મોટી. મોટી એટલે મોટી. ધાગા એટલે દોરો. જૈસે સોના હી મિલત સુહાગા. પ્રભુજી, જો સંત રવિદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારા માટે સુંદર અને ચમકતા મોટી સમાન છો, અને હું સ્વયંને તે ડોળ માનું છું. એટલે જ્યાં મોટીમાં ડોળો પીડા ને તે પ્રભુ એ સેવક પોતાને એવું માને છે કે તમે એ ભગવાનને કહે છે કે તમે મોટી છો, અને હું એ મોટીમાં પોળવાવાળો એ ડોળો છું, જેમાં મોટી પોળવામાં આવે છે. તેઓ કહે છે કે જેવી રીતે મોટીઓની માળા દોરી મોટીઓ સાથે જોડાયેલો રહે છે, તેવી રીતે તેઓ પણ પોતાની ભક્તિ દ્વારા ભગવાનથી ઘનિષ્ઠ રૂપમાં જોડાયેલા રહેવા ઈચ્છે છે. તેઓ ઈશ્વર સાથેના પોતાના સંબંધને સોના અને ટંકારખાના મેળનું નામ આપે છે. જો શું કહે છે? પ્રભુજી તું મોટી હમ ધાગા જૈસે સો નહીં મિલત સુહાગા. પ્રભુજી તમે મોટી છો તો હું ધાગો છું. જે મોટીની અંદર જે પોળાવેલો દોરો છે ને એને ધાગા કહેવાય. ને હું હંમેશા તમારી સાથે મોટી અને દોરાની જેમ પોળવાયેલો રહું ને તમારી ભક્તિમાં લીન રહું, એ જ મારી ઈચ્છા, એ જ હું છું. સંત રવિદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારા માટે સુંદર અને ચમકતા મોટી સમાન છો, અને હું સ્વયંને તે ડોળો માનું છું જેમાં મોટી પરોવવામાં આવે છે. તેઓ કહે છે કે જેવી રીતે મોટીઓની માળાનો ડોળો મોટીની સાથે જોડાયેલો રહે છે, તેવી જ રીતે તેઓ પણ પોતાની ભક્તિ દ્વારા ભગવાનથી ઘનિષ્ઠ રૂપમાં જોડાયેલા રહે છે, એટલે જોડાયેલા રહેવા ઈચ્છે છે. હે ઈશ્વર, તેઓ ઈશ્વર સાથેના પોતાના સંબંધને સોના અને ટંકારખાના મેળનું નામ આપે છે. જોઈએ હવે છેલ્લી લીટીમાં શું કહે છે? પ્રભુજી તુમ સ્વામી હમ દાસા એસી ભક્તિ કરે રે દાસા. જો શું કહે છે? પ્રભુજી તુમ સ્વામી હમ દાસા એસી ભક્તિ કરે રે દાસા. જો પ્રભુજી તમે સ્વામી છો ને હું તમારો દાસ એટલે સેવક છું, એવી ભક્તિ રૈદાસ કરે છે. જો શું કહે છે? સંત રૈદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારા માટે માલિક છો, અને હું આપનો સમર્પિત ભક્ત છું, સેવક છું. તેઓ કહે છે કે હે પ્રભુ,
મારી ભક્તિ તો આ પ્રકારની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં ભક્તિ એ ભગવાન અને સેવકની વાત કરવામાં આવી છે. ભગવાનને શાની સાથે કમ્પેર કરવામાં આવ્યા છે? ભગવાનને ચંદન સાથે એમની સમાનતા કરવામાં આવી છે. પછી વાદળ સાથે એની સમાનતા કરવામાં આવી છે. દીપક સાથે એમની સમાનતા કરવામાં આવી છે ને સ્વામી સાથે એમની સમાનતા કરવામાં આવી છે. અને સેવકની સમાનતા શાની સાથે કરવામાં આવી છે? સેવકની સમાનતા પાણી સાથે કરવામાં આવી છે. પછી મૂળ સાથે કરવાય છે. પછી દીપકની બાટી એટલે દીપકની જ્યોત સાથે એમની સમાનતા કરવામાં આવી છે. મોતીને ભગવાન એ ધાગા સાથે એમની સમાનતા કરવામાં આવી છે. અને છેલ્લે દાસની સમાનતા કરવામાં આવી છે. એટલે સેવક પોતાની જાતને દાસ માને છે. હું એનો સમર્પિત દાસ માને છે. તો દોસ્તો તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને સમજ પડી ગઈ હશે આ પદ્યમાં. તો હવે આપણે આને અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ.